जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद। इतनी खुशी के माहौल में हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अनिष्ट का नाश करके अयोध्या लौटे थे। आज हम पिछले 14 साल से एक परिवार के साथ हम लोग सब लोग दीपावली मनाते हैं। हमें याद है दीपावली उत्सव मनाने की शुरुआत हमने 2011 में की। तभी से हम लोग दीपावली के उत्सव को लेके मिलते आ रहे हैं। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की जब बात करते हैं हम, दीपावली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और भगवान राम जी की पूजा करते हैं। तो आज के शुभ अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं माँ लक्ष्मी आपको और आपके पूरे परिवार को धन और संपदा दे। गणेश जी आपको सभी कष्टों से मुक्त करे और भगवान राम के आशीर्वाद से हम सबको सत्य के रास्ते पे चलने की शक्ति प्रदान। इतना कुछ अच्छा माहौल था तो हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं और मैं समझता हूँ आप लोग को इसमें इतना ज्यादा ये नहीं लग रहा है। कितनी सुंदर अनुभूति होती है, इसी को बोलते हैं परिवार। ये जो परिवार है हमारा, हम लोग सब के एक दूसरे के साथ मिल के एकता के भाव से, सभ्यता और अच्छे भाव से सब लोग मिलते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। तो हमें तो गीत तो गाना आता नहीं तो कोई ऐसे हमारी मैडम को अपने कहा गई उखाड़ा करता ये तो हमने तो आवड़े नहीं, खाली हमें तो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद અને સુવાસીસ આપી શકીએ। खूब सरस मंच पर विराजित अपना उपाध्यक्ष श्री गौतम साहेब, कुलदीप सिंह ने तो सामने में इतना बड़ा आनंद है। क्यारे सीखेला શું કરેલું આજે એ મને લાગે છે 25 વર્ષ પહેલા તો શું કરતા હશે। मीडिया वाला ऐसा एक शब्द न प्रयोग तो हम ना कर सकूं। समझी सको आप के नहीं मारे मारे तुम्हारे कैसे is just a number that just told વિશેષભાઈને પણ ખૂબ આનંદ થાય। સંગીતમાં એવો એક જાદુ છે, મગજમાંથી કંઈ પણ હોય આમ કાલે શું હશે આ બધું ભૂલી જવાય। જાદુ છે સંગીત સાથે જાદુ છે। મેડમ આજે ગવાનું છે માટે हमारे पास संगीत की पूरी टीम है। तो उनके पास विशेष भाई, हीरा भाई, जयेंद्र सिंह राठौर, निराली मैडम, डॉक्टर सीमा पिल्लई, डॉक्टर शिल्पा तिवारी, पारुल मैडम ने आ रंग पे रंग की परिधान में
આ સભાગારમાં દિવાળીના શુભ અવસર પર હેન્ડસમ એન્ડ બ્યુટીફુલ ફરી એકવાર આપણે દીપાવલીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડવાનું બને તો ટાળજો, પરંતુ એવું પણ નથી. જે આપણી વિરાસત છે તે વિરાસત આપણે ચાલુ રાખવી જોઈએ, પણ મર્યાદા ક્રોસ ના કરવી જોઈએ, એટલું જ કહી શકાય. उसके बीच में हमारे प्रदेश में एक संविधान का उत्सव भी आ रहा है. 5 नवंबर को वोटिंग का दिन है. आपको जहां भी लगे, जिसे भी समर्थन करना लगे आपको, आप समर्थन कीजिए, लेकिन वोटिंग करने के लिए अवश्य जाए. ये हमारा दायित्व है. बाकी मुझे लगता है कई लोग कहीं केरला जाने वाले होंगे. कहाँ जा रहे आप? कोई उत्तर प्रदेश जाएंगे, कोई हिमाचल जाएंगे, कोई कहाँ जाएंगे. आनंद कीजिए, परिवार के साथ रहिए और एक नई ऊर्जा के साथ पुनः अपना काम शुरू करिए. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम. જો આજે તમે જોક સાંભળવાની અપેક્ષા સાથે તૈયાર બેઠા હો તો આજે તમને જોક સાંભળવા નહીં મળે. વિક્રમ સંત 2081 પૂરું થયું છે અને આપણે વિક્રમ સંત 2082 માં આપણે અઠવાડિયે ચાલી રહ્યા છે. દિવાળીનો બહુ મોટો તહેવાર આપણે ઉજવવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે થોડીક સારી વાતો કરીશું. પહેલી વાત એ છે કે પૈસાની સદગતિ કોને કહેવાય? તો એક એક્ઝામ્પલ છે. અમદાવાદમાં એક બહુ ખ્યાતનામ ડોક્ટર છે, ડોક્ટર શરદ ઠાકર. ડોક્ટર શરદ ઠાકર એક ડોક્ટર જ નહીં, એક લેખક છે, એક વક્તા પણ છે. તો ડોક્ટર ઠાકરે જ કહેલી વાત છે. ઇન્દ્રવદન મોદીનું નામ આપનામાં છે. આજે મોટા ભાગના લોકોએ સાંભળ્યું હશે. કેડિલા ફાર્માની શરૂઆત એમને 1951 માં થઈ. એ મોદી સાહેબ પોતાના બિઝનેસના કામ માટે ફોરેન જતા હતા. અમદાવાદથી ફ્લાઇટ પકડવાની હતી એમને. એમની જોડે 3 મિત્રો હતા. હવે પહોંચ્યા પછી ખબર પડી કે ફ્લાઇટ લેટ છે. હવે શું કરવાનું? કારણ કે એરપોર્ટ થી પાછો અમદાવાદ આવે અને પાછું જવાનું આટલું શક્ય નહોતું. એટલે ચારે મિત્રો કાફેટેરિયામાં બેઠા. આ વાત લગભગ 1980 ની કે 1985 ની હશે. તો મોદી સાહેબના જે 3 મિત્રો હતા, એમને કીધું કે આપણે ચા પીએ. તે સમયે એરપોર્ટ પર ચાની કિંમત 15 રૂપિયા. મોદી સાહેબે ના પાડી કે 15 રૂપિયાની ચા મને પોસાય નહીં. તમારે જો પીવી હોય તો તમારા ખર્ચે તમે મંગાવો. આ એક વાત થઈ. ડોક્ટર ભરત ભગત એ પોલિયો ફાઉન્ડેશન ચલાવે છે. તો પોલિયો ફાઉન્ડેશનના કામ અર્થે એમને એક ઓડિટોરિયમ બનાવવાનું હતું. એ ટોટલ 10 કરોડનો પ્રોજેક્ટ હતો. હવે 10 કરોડમાં જે ફંડ એ લોકોએ એકઠું કર્યું હતું તેમાં ફક્ત 31 લાખ રૂપિયા બાકી હતા. એ ડોક્ટર ભરત ભગત
ડોક્ટર શરદ ઠાકર પાસે ગયા. શરદ ઠાકરે વિનંતી કરી કે તમે જો મોદી સાહેબને વાત કરો અને એ કઈ મદદ કરો તો આપણું કામ થઈ જાય. એટલે એ લોકો ગયા. મોદી સાહેબને વાત કરી કે આવી એવી રીતે અમારે તમારી પાસે દાન જોઈએ છે. તો મોદી સાહેબે તરત જ 5 લાખ રૂપિયાનો ચેક લખી આપ્યો. હવે પેલા લોકો ત્યાં જ બેસી ગયા. મોદી સાહેબે કીધું કે કેમ કઈ તકલીફ છે, ઓછા લાગે છે, વધારે કરી આપું? એટલે ડરતા ડોક્ટર શરદ ઠાકરે એમને કીધું કે સાહેબ જો હવે ખાલી 31 લાખ રૂપિયા ખૂટે છે અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમારા પાસેથી પછી અમારે બીજી કોઈ જગ્યાએ ના જવું પડે. તો કે કેટલા ખૂટે છે? તો કે 31 લાખ. એક સેકન્ડ નો વિચાર કરવા વગર મોદી સાહેબે 31 લાખ નો ચેક લખી. જે માણસને 15 રૂપિયાની ચા મોંઘી પડતી હતી તે માણસે 31 લાખ રૂપિયા ખર્ચવા માટે એક પણ સેકન્ડ નો વિચાર. આને કહેવાય પૈસાની સત્તા. થેન્ક યુ સો મચ.